and breathe out. Again, take a deep breath and exhale fully. Next breathing Omkaram. Take a deep breath. Feel the vibration of Omkara. Gently rub your palms. Place them on your eyes. Slowly blinking into your palms, open your eyes. Sri Gurubhyo Namaha. So today's topics already they are posted in the group. So today's topic is nervous system and digestive system and diabetic related diabetes and yoga related methods and blood pressure. So almost all already covered everything about nervous system and all the systems, right? 9 systems, right? So so nervous system controls the total body, right? So it communicates system anamata. So it communicates the each and every part of the body to perform their work. So it receives the information from the sense organs and send the messages to signals to different part of the body. So it controls the movement, sensations, thinkings, emotions and all the internal organs works also. So this nervous system is divided into 3 portions. I'll discussing in not very deeply, just main points I am discussing, right? Okay, so the part of nervous system is divided into 3 parts: central nervous system, peripheral nervous system and autonomic nervous system. So what are the parts under the central nervous system is brain and spinal cord. So brain controls the thinking and memory, emotion, speech and body functions. Spinal cord is carries the messages between the brain and body parts. So the rest of the body receives the messages from the brain. So these brain and body parts ki in between there is a one coordinator. What is that? Spinal cord, right? So it controls the reflex actions also. Reflex actions means when you are touching something very hot or fire or something, your spinal cord will indicates that don't touch it. It will fires, it will hot, it is hot. సో మన సెన్సేషన్ రాగానే మనం ఏం చేస్తాం, వెంటనే ఏదైనా చిన్న కాలుతుందనగానే మనం వెంటనే తీసేసుకుంటాం బ్యాక్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్. సో ఇట్ ఈస్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్, రైట్? సో నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఈస్ there is 2 parts, brain and spinal cord. Brain is for carrying emotions and instructions and all those things, memory, speech, body function, all those things. And spinal cord is the carrier between the brain and the body part. So it also controls the reflex actions. So next one is peripheral nervous system.
So peripheral nervous system is consist of all the nerves outside of the brain and spinal cord. So it different parts of the body ki nerves ni పంపిస్తుంది అనమాట. పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కంట్రోల్లో ఉంటాయి. ఇట్ కనెక్ట్స్ ద సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ టు మజిల్స్, ఓకే, అండ్ స్కిన్ అండ్ ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్. సో పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఈజ్ బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్స్ నుంచి నర్వ్స్ని మజిల్స్కి, స్కిన్కి, అన్ని ఆర్గాన్స్కి కూడా కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో నెక్స్ట్, సో దెర్ ఈజ్ ఏ types of peripheral nervous system. So somatic nervous system, autonomic nervous system. Somatic nervous system is a voluntary control, voluntary action is there. So such as walking, writing, speaking, these are all voluntary actions, right? We will do our own. If you are interested, you will speak, otherwise there is no interest, you cannot, right? So that is called voluntary actions. If you are interested, you will walk or run, anything. These are all called voluntary actions. So this is called somatic nervous system. These are all voluntary actions are in under control of somatic nervous system, right? Next, autonomic nervous system. It controls the involuntary actions like breathing, heartbeat, digestion. All those are involuntary actions. You cannot do anything, right? మీరు ఏదన్నా ఇన్వాలంటరీగా నేను ఒక 10 నిమిషాలు హార్ట్ బీట్ ఆపేస్తాను నా ఇష్టం అని అంటే బాగుంటుందా? మనిషి బతుకుతాడా? నో, రైట్? ఇవాళ ఒక్కరోజుకి డైజెషన్ ఆపేస్తానంటే టోటల్ digestive system is collapsed. So these are all involuntary actions. So involuntary actions are under control of autonomic nervous system. So peripheral nervous system lo two types unnayandi, somatic nervous system and autonomic nervous system. Somatic nervous system is voluntary actions and autonomic nervous system is involuntary actions. So next, sympathetic nervous system. It prepares body for emergencies. If you are in some emergency, your sympathetic nervous system is automatically activated. No, it will, ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ చేసింగ్ సమ్ రోడ్ మీద వెళ్తున్నారు, కార్ని చేజ్ చేస్తున్నారు, లారీ కార్ని చేజ్ అవుతుంది. సో యువర్ బ్రెయిన్ విల్ ఆటోమేటికలీ ఇండికేట్స్ no, it is very dangerous to do like that because some edges are there, it will undergoes to accident. So don't do that. Some sense is there na, so that is called sympathetic nervous system control. Okay, parasympathetic nervous system helps the body to relax and rest in mode. Autonomic nervous system prepares body for flight and fight. Parasympathetic nervous system ఏం చేస్తుందంటే రెస్ట్ అండ్ రిలాక్స్, డైజెస్ట్. ఓకే, సో ఈ రెండు కూడా సింపాథిక్ అండ్ పారాసింపాథిక్ కూడా పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కిందకే వస్తాయి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్. థర్డ్ వన్ ఇది ఏంటంటే అండి, ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే టు రిసీవ్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ సెన్స్ ఆర్గాన్స్ టు ద బ్రెయిన్. బ్రెయిన్ విల్ సెండ్ యూ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద బాడీ పార్ట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఏదో సమ్ కుకింగ్ చేస్తున్నారు, స్మెల్ ఏదో వస్తుంది, నోస్ విల్ సెండ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు యువర్ బ్రెయిన్ ఏదో మాడిపోతుంది అని. సో బ్రెయిన్ విల్ సెండ్ యూ ఇన్ఫర్మేషన్, గో అండ్ స్విచ్ ఆఫ్ ది బర్నర్. సో అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్స్ బాడీ పార్ట్స్కి సెండ్ చేస్తుంది అనమాట. కింద ఏదో రాయి ఉంది, డోంట్ డూ దట్, కళ్ళు చూపిస్తున్నాయి ఇక్కడ రాయి ఉంది, గొయ్యి ఉంది, మీరు పడిపోతారు అని చెప్పి. సో బ్రెయిన్ ఆటోమేటిక్గా మీ కాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది,
వెళ్ళొద్దు అని చెప్పి, అటువైపు వెళ్ళొద్దు, అక్కడ గొయ్యి ఉంది, లేదు దాటు, లేదు పక్క నుంచి వెళ్ళు అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అనమాట. సో ఇది బ్రెయిన్కి సెన్స్ ఆర్గాన్స్కి మధ్య ఉన్న కమ్యూనికేషన్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి send signals to the muscles and glands. So simple example is for example your pancreas produce insulin. So who will send the information to send the insulin glucose into body parts? Insulin will carries that glucose into which is required body parts. If your legs required, if your hands required, your heart will required, which body part will require the glucose that carries from insulin. Insulin అనేది క్యారీ చేస్తుంది. సో ఈ ఇన్సులిన్కి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చేది ఎవరు? నర్వస్ సిస్టమ్, బ్రెయిన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తుంది. సో మీరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు యోగా చేస్తున్నారు, అబ్డామినల్ ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ రిక్వైరింగ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వాక్ చేస్తున్నారు, మీ లెగ్స్కి మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ అవసరం అవుతుంది. సో ఈ గ్లూకోజ్ అవసరమైనది, సో ఇన్సులిన్ అనేది ఈ గ్లూకోజ్ని క్యారీ చేయాలి. సో ఇన్సులిన్కి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తుంది బ్రెయిన్, సో ప్లీజ్ క్యారీ గ్లూకోజ్ టు యువర్ లెగ్స్, it will require, so legs will require more amount of glucose. సో బ్రెయిన్ అనేది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తుంది అనమాట, దేనికి హార్మోన్స్కి గ్లాండ్స్కి ఇస్తుంది ఇన్స్ట్రక్షన్. సో ఇక్కడ ఇది అవసరం ఉంది, థైరాయిడ్ ఉంది, థైరాయిడ్కి ఈ పార్ట్కి అవసరం ఉంది, మీరు సెక్రెట్ చేయండి, దాన్ని యూటిలైజ్ చేయండి బాడీ పార్ట్స్లో అని. సో అది నెక్స్ట్ కంట్రోల్స్ వాలంటరీ అండ్ ఇన్వాలంటరీ యాక్టివిటీస్. రిషికా స్లో కంట్రోల్స్ వాలంటరీ అండ్ ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, వాలంటరీ యాక్షన్స్ అంటే వాకింగ్, థింకింగ్, మాట్లాడటం కానీ అన్నీ. ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్ ఆల్రెడీ తెలుసు మీకు, హార్ట్ బీట్ కానీ, డైజెషన్ కానీ, ఆటోమేటిక్గా ఐస్ బ్లింక్ చేయడం కానీ, బ్రీతింగ్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్. మనం ఏమి ప్రత్యేకంగా చెయ్యం. కొన్ని నిమిషాలు మీరు ఏదో పని చేసుకుంటున్నా కూడా మీ బ్రీతింగ్ ఏం ఆగదు, మీ హార్ట్ బీట్ ఏం ఆగదు. సో ఇదేం మనం ఆగిపోయింది, మన బ్రీత్ ఆగిపోయింది మనం అని ఏముండదు. సో ఇవన్నీ కూడా అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ బ్రెయిన్. హెర్బ్స్, లెర్నింగ్, మెమరీ, థింకింగ్ అండ్ ఎమోషన్స్. మన ఎమోషన్స్ని కానీ మన థింకింగ్ కానీ, యువర్ థింకింగ్ ఈజ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఫర్ అనలైజ్ చేయడానికి కానీ, ఇవన్నిటికీ మన ఎమోషన్స్, క్రయింగ్, హ్యాపీనెస్ అండ్ హేట్, లవ్, ఇవన్నీ కూడా అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్. సో బాడీకి నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో మీకు ఇప్పుడు అర్థమయ్యి ఉంటుంది నాకు తెలిసి. సో ఇప్పుడు మన టాపిక్లోకి వద్దాం, ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ యోగా. హౌ టు ఇంప్రూవైజ్ యువర్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఇన్ హెల్దియర్ వే. ఓకే, సో అన్ని ఎక్సర్సైజెస్ని మనం తీసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్విమ్మింగ్ కానీ, జిమ్ కానీ, వాకింగ్ కానీ, సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే మీ నర్వస్ సిస్టమ్ని అగ్రవేట్ చేస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు జిమ్కి వెళ్ళారు ఏదో సమ్ మజిల్ బిల్డప్ కోసం అని చెప్పి, సో అంటే మీరు మజిల్ బిల్డప్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు మీరు వెయిట్స్ లిఫ్ట్ చేయాలి ఆటోమేటిక్గా, రైట్? సో ఈ వెయిట్ లిఫ్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు బ్రీతింగ్ చేస్తూ వెయిట్ లిఫ్ట్ చేస్తారా? మీరు అందరు గమనించుకోండి. సో బ్రీత్ చేస్తూ వెయిట్ లిఫ్ట్ చేయరు. వెయిట్ లిఫ్ట్ చేయడానికి మీరు ఏం చేస్తారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 kgs వెయిట్ లిఫ్ట్ చేయాలనుకోండి, మీరు నార్మల్గా ఇలా లిఫ్ట్ చేయరుగా. సో యువర్ నర్వస్ సిస్టమ్ విల్ అగ్రివేట్ హియర్, అని లిఫ్ట్ చేస్తారు. మీరు ఎవరైనా రెజ్లర్స్ని, వెయిట్ లిఫ్టర్స్ని వాళ్ళని గమనించండి, అని మజిల్స్ని బాగా టెన్షన్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? అగ్రివేట్ అవుతుంది మీ నర్వస్ సిస్టమ్. సో ఇక్కడ కంపేర్ చేసుకోండి యోగాని. సో యోగాని కంపేర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మీ నర్వస్ సిస్టమ్ కామ్ డౌన్ అవుతుంది. ఓకే,
సింపాథిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. యోగాలో ఎప్పుడు కూడా మీ మజిల్స్ని స్ట్రెయిన్ చేయరు. ఆసన వేసినా కూడా మీ మజిల్ స్ట్రెయిన్ అవ్వదు, రైట్? సో బ్రెత్తో మీరు ఏ ఆసన అయినా వేస్తారు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మీరు ఆసన వేసినప్పుడు సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఏదైతే మీ బాడీ మజిల్కి కానీ బాడీ పార్ట్స్కి కానీ ఎంతైతే రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ యూ విల్ నీడ్, దట్ విల్ సప్లై అండ్ దెర్ ఈజ్ నో టెన్షన్ ఎట్ ఆల్ ఇన్ యువర్ బాడీ పార్ట్స్ అండ్ మజిల్స్. సో ఇక్కడ జిమ్లో చూసుకుంటే సో ఆక్సిజన్ ఈజ్ మోర్ రిక్వైర్డ్ బట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇంటేక్ ఈజ్ వెరీ లెస్ కదా. సో దీన్ని ఏం చేస్తుందంటే నర్వస్ సిస్టమ్ని బాగా విపరీతంగా యాక్టివ్ చేసి రిలాక్స్ మోడ్ కోరుకుంటుంది. సో రీసెంట్గా నేను ఒక విషయం చదివానండి. సో నాకేమీ జిమ్లు వాటి వల్ల నాకేమీ ఇది కాదు, జస్ట్ నేను రీసెంట్గా ఒకటి చదివాను, విన్నాను. ఒక అతను జిమ్కి వెళ్ళాడు, ఓకే, ఇది రీసెంట్గా కేసు అయింది. సో ఫస్ట్ 2-3 days 1 or 2 kgs వెయిట్ తనంతటి తనే లిఫ్ట్ చేశాడు, బాగానే ఉంది. సో 3rd-4th day నుంచి జిమ్ ట్రైనర్ వచ్చి మీరు ఇలా 2-3 kgs లిఫ్ట్ చేస్తే మీ మజిల్ స్ట్రెంగ్త్ పెరగదండి, మజిల్ బిల్డప్ అవ్వాలంటే కొంచెం వెయిట్స్ లిఫ్ట్ చేయాలన్నాడు. చిన్నగా 5-10 అలా ఎత్తిచ్చేశాడు. ఇతను క్యాపబుల్లా కాదా, తన మజిల్ చేయగలదా లేదా అన్నది చూడలేదు అతను. సో తనకి ఎఫెక్ట్ ఏమైంది, 1 week తర్వాత తను అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే తన యూరిన్ ఎల్లోయిష్ కలర్లో మారిపోయింది అండ్ ఐస్ ఎల్లోగా మారటం మొదలైనాయి. సో వైఫ్ ఏమందంటే లేదు ఇలా కాదని చెప్పి డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తే సమ్ టెస్ట్లు చేసి మీ కిడ్నీ ఫంక్షనింగ్ తేడా వచ్చిందని చెప్పాడు. ఎందుకు, ఈ 1 weekలోనే. సో ఎందుకు తేడా వచ్చింది అంటే సివియర్ లిఫ్టింగ్ ఆఫ్ వెయిట్స్, మజిల్ స్ట్రెంథనింగ్, మజిల్ గెయిన్ అని చెప్పి విపరీతంగా ట్రైనరు వెయిట్స్ లిఫ్ట్ చేయించేశాడు. సో దానివల్ల సిస్టము విపరీతమైన ఓవర్ ప్రెషర్ పడిపోయింది మజిల్స్ మీద అండ్ కిడ్నీస్ మీద. సో పడి అతనికి సమ్ క్రియాటిన్ లెవెల్స్ ఏదో సంథింగ్ తేడా వచ్చి కిడ్నీ ఫంక్షనింగ్ ప్రాబ్లం అయింది. సో ఇమీడియట్గా డాక్టర్ మీ ఎప్పటి నుంచి ఇలా ఉంది అంటే 1 week నుంచి మీరు ఏం యాక్టివిటీస్ చేశారు, ఏం ఫుడ్ చేశారంటే ఫుడ్ గిడ్ అంత నార్మలే, యాక్టివిటీస్ ఇది చేస్తున్నాము అని అర్థమైంది. సో అతను ఏం చేశాడంటే కన్జ్యూమర్ కోర్టులో కేసు వేసాడు. కేసు వేస్తే కేసు అనుకూలంగా ఇతనికే వచ్చింది. ఎందుకు చెప్పండి, జిమ్ ట్రైనరు అని చెప్పి సర్టిఫైడ్ జిమ్ ట్రైనర్ అని చెప్పి తను జిమ్ ఓపెన్ చేసుకున్నప్పుడు అంటే మనకి క్లయింట్ ఎంత కేపబుల్, మనం ఎంతలా తన్ని ట్రైన్ చేయాలి అన్నది ఒక అవగాహన ఉండాలి. నేను యోగా ట్రైనర్స్ కూడా అదే చెప్తా, మీరు ఏదైనా సరే చేయించాలి అనుకున్నప్పుడు ఒక అవగాహన ఉండాలి మీకు. పర్సన్ ఏంటి, తన పర్సనాలిటీ ఏంటి, తన ఏజ్ ఏంటి, తనకున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ చూసుకుంటూ మీరు చేయించాలి. సో హెల్దీగా ఉండడం కోసం మన దగ్గరకు వస్తే మనం అన్హెల్దీ చేయకూడదు కదా. సో కాబట్టి జిమ్ ఏం చేస్తుందంటే మజిల్స్ని విపరీతంగా స్ట్రెయిన్ చేస్తుంది. ఈ స్ట్రెయిన్ దేని మీద ఇంపాక్ట్ పడుతుందంటే నర్వస్ సిస్టమ్ మీద ఇంపాక్ట్ పడుతుంది. సో నర్వస్ సిస్టమ్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆర్గాన్స్ డ్యామేజ్ అనేది ఉంటుంది. సో నేనేదో జిమ్కి వ్యతిరేకం కాదండి, జనరల్గా చెప్తున్నా, చెయ్యొచ్చు, తప్పులేదు మజిల్ స్ట్రెయిన్ బిల్డింగ్ చేసుకోవటం. కానీ ఎంత మీ బాడీ బేరబుల్, హౌ మచ్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ మీరు తీసుకుంటున్నారు, హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ మీరు తీసుకుంటున్నారు, మీ బాడీ కెపాసిటీ అన్నీ కూడా క్యాలిక్యులేషన్లోకి వస్తాయి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే యోగా నర్వస్ సిస్టమ్ని కామ్ డౌన్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇంప్రూవ్స్ ద బ్రెయిన్ ఫంక్షన్. సో చాలామందికి ఇప్పుడు
ఏంటంటే అండి, బ్రెయిన్కి మనం యాక్టివ్గా అల్జీమర్స్ రాకుండా ఎలా ఉంచుకోవాలి అంటే, ఏ ఏజ్లో వచ్చినా, ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను వినండి. మనం అందరం ఆల్మోస్ట్ 99% అందరు రైట్ హ్యాండర్సే ఉంటారు. 90%, 95%. మీరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో రైటింగ్ రాయండి, చేయలేరు. మీరు రైట్ హ్యాండ్తో భోజనం చేయగలరు. అదే లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో స్పూన్తో తీసుకొని తినండి అంటే రైట్ హ్యాండ్తో చేసినంత కంఫర్ట్గా లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో చేయలేరు. సో మీ బ్రెయిన్ ఏంటి, ఆటోమేటిక్గా అలవాటు అయిపోయి ఉంది. మీరు రైట్ హ్యాండ్తోనే రాయాలి, రైట్ హ్యాండ్తో చేస్తారు, రైట్ హ్యాండ్తోనే తింటారు, రైట్ హ్యాండే మీ స్ట్రెంగ్త్ అని. మీరు అప్పుడప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ని యూజ్ చేశారనుకో, మీ బ్రెయిన్ అలర్ట్ అవుతుంది, మీ బ్రెయిన్ యాక్టివ్గా ఉంటుంది. ఇది ఒక థియరీ. సో కొన్ని సింపుల్ బ్రెయిన్ ఎక్సర్సైజెస్ కానీ, అంటే మీరు లెఫ్ట్ హ్యాండర్ అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా రైట్ హ్యాండ్తో చేయగలిగే పనులు, బ్రషింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బ్రష్ చేస్తున్నారు, జనరల్గా అందరం బ్రష్ ఎలా చేస్తాం, రైట్ హ్యాండ్తో చేస్తాం. ఒకరోజు లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో చేసి చూడండి, మీ బ్రెయిన్ అలర్ట్ అవుతుంది, సంథింగ్ ఈజ్ చేంజ్డ్. చెయ్యలేరు, అలవాటు చేసుకుంటుంది బ్రెయిన్. ఒక నిమిషం అయ్యాక, ఓ వీడేదో ఇన్వాలంటరీగా, అంటే వీడేదో సంథింగ్ చేంజ్డ్గా చేస్తున్నాడు అన్న ఒక ఇది ఉంటుంది. సో ఆటోమేటిక్గా అది అలర్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో బ్రెయిన్ అనేది అంటే గొర్రెల మందులాగా ఒకదే గొర్రె వెనకాల ఒక గొర్రె వెళ్తున్నట్టు వెళ్ళకుండా, ఒక గొర్రె పక్కకి వెళ్ళింది అనుకోండి, ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో చేసే పనులన్నీ ఇలా ఉంటాయి అనమాట. నేను లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అని అన్నట్లే, ఏదైనా సరే మీరు రైటింగ్ రాయండి, రైట్ హ్యాండ్తో రాసేదానికి. ఇవాళ మా పిల్లలకి అదే టెస్ట్ ఇచ్చేసా, చిన్న టాస్క్ చేసుకుందాం మన ముగ్గురు అన్న. లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో ఏబిసిడీలు రాయించా మా పిల్లలతో. రైట్ హ్యాండ్తో రాసిన రైటింగ్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో రాసిన దానికి టైం చూసుకోండి మీరు. అంటే మీరు రోజు చేసే పని బ్రెయిన్ యాక్టివ్గా ఉండడానికి అప్పుడప్పుడు ఆపోజిట్గా చేస్తే ఏంటంటే బ్రెయిన్ అలర్ట్ అవుతుంది. ఆ అలర్ట్నెస్ ఏంటంటే మీ నర్వస్ సిస్టమ్ని ఎప్పుడూ యాక్టివ్గా ఉంచుతుంది, స్తబ్దుగా ఉంచదు ఎప్పుడు. ఓకే నో ఇంప్రూవ్స్ యువర్ నర్వస్ ఫంక్షన్, రెడ్యూస్ ద స్ట్రెస్ హార్మోన్స్. సో మీరు ఆటోమేటిక్గా జిమ్ ఆర్ సంథింగ్ యువర్ వర్కౌట్స్ ఆర్ డూయింగ్, కార్టిసాల్ హార్మోన్ ఈజ్ రిలీజ్డ్. It will affects your heart functioning. So in yoga there is no releasing of stress hormones in your body. సో హ్యాపీ హార్మోన్స్ని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది యోగా ఫంక్షన్. సో మనం యోగా రిలేటెడ్ కాబట్టి నేను యోగా గురించి చెప్పాను, నర్వస్ సిస్టమ్ గురించి. సో వాట్ ఆర్ ద ప్రాక్టీసెస్ బెనిఫిషియల్ ఫర్ నర్వస్ సిస్టమ్? సో ఆసనాస్, తాడాసన, వృక్షాసన, భుజంగాసన, శవాసన ఈజ్ వెరీ favorite asana for almost all yoga lovers, right? So it will calms your nervous system. And vrikshasana, it will focus your vrikshasana చేసినప్పుడు ఇవాళ రేపు కానీ మీరు అందరు ట్రై చేయండి. ఇది మీరు వృక్షాసన చేస్తున్నారు కదా, ఒక పాయింట్తో కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చూడండి. మీరు వృక్షాసన ఎలా చేస్తున్నారో, ఎంతసేపు చేయగలుగుతున్నారో తెలుస్తుంది. అదే సెకండ్ టైము కళ్ళు మూసుకొని చేయండి. మీ బ్యాలెన్స్ ఎంతవరకు ఉంటుందో వృక్షాసనలో నెక్స్ట్ క్లాస్లో నాకు చెప్పండి మీరంతా. ఓకే, సో ఇట్ ఫోకస్ నర్వస్ సిస్టమ్ని యాక్టివ్గా ఉంచుతుంది వృక్షాసన కానీ తాడాసన. అలాగే శవాసన ఈజ్ కంట్రోల్స్ యువర్ నర్వస్ సిస్టమ్, పారాసింపాథిక్ మోడ్లోకి వెళ్తుంది. సో ప్రాణాయామస్ వచ్చి నాడీ శోధన ప్రాణాయామ, భ్రామరి, డీప్ బ్రీతింగ్, ఇవి ఏం చేస్తాయంటే కామ్ డౌన్ యువర్ నర్వస్ సిస్టమ్. సో యువర్ బ్రెయిన్ విల్ థింక్ స్లోలీ, కామ్ డౌన్. అండ్ మీరు ఏదైనా చాలా టెన్షన్లో ఉన్నారు, విపరీతమైన టెన్షన్లో ఉన్నారు, మీ బ్రెయిన్ పనిచేయట్లేదు ఆలోచించాలి అన్న, కొన్ని నిమిషాలు అనులోమ్ విలోమ్ కానీ భస్త్రిక కానీ చేసినప్పుడు యువర్ సిస్టమ్ విల్ ఆటోమేటికలీ ఇన్ యువర్ కంట్రోల్. విపరీతమైన టెన్షన్లో బ్రెయిన్ పనిచేయట్లేదు, ఏదో ఆలోచన, ఏదో చేసేస్తున్నావు, ఏం చేస్తున్నావు మనకు అర్థం కానప్పుడు ఫస్ట్ సిట్,
calm down your nervous system, then you do your work. It will helps you a lot. And yoga improves your thinking also, memory also. Okay, so next improves your sleep quality. చాలా మందికి నిద్ర పట్టదు. ఇప్పుడున్న దరిద్రం ఏంటంటే వరల్డ్కి నిద్ర పట్టకపోవడం. సో స్లీప్ క్వాలిటీని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. ఓకే, దేనివల్ల? మీరు విపరీతమైన వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ప్రెషర్ అంతా దేని మీద పడుతుంది? యువర్ నర్వస్ సిస్టమ్ మీదే పడుతుంది. సో యోగా ఏం చేస్తుంది? కామ్ డౌన్ చేసి స్లీప్ క్వాలిటీని పెంచుతుంది. ఓకే, యోగ నిద్ర కానీ మెడిటేషన్ ప్రాక్టీసెస్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ ఫర్ యువర్ కామ్ డౌన్ యువర్ నర్వస్ సిస్టమ్, రైట్? నెక్స్ట్, supports healthy nervous system and improves the concentration and memory power. సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అనాటమీ ఎగ్జామ్కి వస్తే ఇందులో వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటంటే రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ యోగా అండ్ నర్వస్ సిస్టమ్. సో దీని గురించి మేబీ అడగచ్చు. I hope you all are understand your total nervous system, right? Please show me thumbs up, then I'll understand. కొంచెమైనా అర్థమైందని అనుకుంటాను. గుడ్. సో ఎనీ డౌట్స్? సో లాస్ట్లో అడుగుతారు కానీ. సో నెక్స్ట్ది వచ్చేసి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. సో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ నెక్స్ట్ నర్వస్ సిస్టమ్ తర్వాత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సిస్టమ్ ఈజ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. సో నౌ ఇప్పుడు నాకు ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పండి. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ వన్ క్వశ్చన్. ఈజ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఈజ్ వాలంటరీ యాక్షన్ ఆర్ ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్? ఇన్వాలంటరీ. ఓకే, అంటే మీకు నర్వస్ సిస్టమ్ అర్థమైంది. ఓకే, సో digestive system is what is that mean? System of group of organs which process your food into macro organs into micro organs and digest chesi it gives you energy and remove the excess wastage of amount of wastage, sorry. Okay, so it will digestive system starts from where? Anyone? Yes, mouth. Good. So first reason is మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, మన గట్ హెల్త్ పాడైపోవటానికి ఫస్ట్ రీజన్ ఎవరు? మౌత్. సో మౌత్ లో ఉండే టంగ్, బిగ్గెస్ట్ సెన్స్ ఆర్గన్, వండర్ఫుల్ సెన్స్ ఆర్గన్. సో ఏం చేస్తుంది? స్వీట్ తినాలనిపిస్తే స్వీట్ తినిపిస్తుంది, బ్రెయిన్కి ఇస్తుంది అనమాట. చల్ నాకు ఇవాళ ఎవడో స్వీట్ తింటూ ఉంటాడు, మంచిగా గాజర్ హల్వా తింటూ ఉంటాడు, అరే నేను కూడా తినాలిరా బాబు అని చెప్పి బ్రెయిన్కి ఇస్తుంది, చెయ్యి 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 అని చెప్పి. సో అది. సో మౌత్. సో టీత్ chews your foods and it mixes with saliva. So one interesting question andi, how many times we will chew our food? Any idea? Any guess? జీవనా గారు ఏదో చెప్తున్నారు, చెప్పండి. హౌ మెనీ టైమ్స్ chew our food? ఒక డే లోనా ఓవరాల్ గానా మ్యామ్? ఒక ముద్ద, మీరు ఒక అన్నం ముద్ద తినేది ఎన్నిసార్లు చూ చేయాలి చెప్పండి, ఎన్నిసార్లు నవలాలి? ఎగ్జాక్ట్లీ, వెరీ గుడ్. ఎవరు చెప్పారు 32 అని? వెరీ గుడ్. ఎవరు చెప్పారు? వందనం. వెరీ గుడ్, 32 టైమ్స్. సో ఒక ముద్ద 32 టైమ్స్ నవ్వాలంటే మీరు ఎంతసేపు అన్నం తినాలో చూడండి కదా. సో అయితే బోర్ కొట్టేస్తుంది కాబట్టి తక్కువ క్వాంటిటీ తింటాం. ఎవరు తింటాడు రా బాబు ఇంత అన్నం, ఎవరు తింటాడని ఇంతే తింటాం మనం కదా. ఇంత తినాల్సి వచ్చిన చోట ఇంతే తింటాం. 32 టైమ్స్ ఎవరు నవ్వుతాడు? సో ఎందుకు ఆవులు
గేదెలు, జింకలు, మేకలు ఇవన్నీ ఎందుకు హెల్దీగా ఉంటాయి? లాలాజలంతో పాటుగా, సలైవాతో పాటుగా దే chew our food so many times. ఆవు నెమరు వేస్తూనే ఉంటుంది కదా. మీరు గమనిస్తే ఆవులు, మేకలు ఎంతసేపు తింటాం కాదు, చూడాలి కూడా కదా. సో చూస్తే తెలుస్తుంది మనకి. సో నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఫుడ్? ఫారింగ్స్. సో వోకల్ కార్డ్, థ్రోట్లోకి వెళ్తుంది. ప్రాసెస్ ద ఫుడ్ ఫ్రమ్ మౌత్ టు ఈసోఫాగస్. ఈసోఫాగస్లోకి పంపించడానికి ఫారింగ్స్ నుంచి పంపిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈసోఫాగస్ ఈజ్ ఎ మస్క్యులర్ ట్యూబ్ అనమాట. ఇది మజిల్స్తో బిల్డ్ అయిన ట్యూబ్. ఇట్ విల్ carries the food from the esophagus to stomach. Okay, so it is a muscular organ. There is a one wave, peristalsis waves అంటారు. ఈ వేవ్ మూమెంట్ ద్వారానే మనకి ఫుడ్ అనేది స్టమక్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఓకే, సో స్టమక్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది డైజెషన్ ఈజ్ ఎక్కడ? మోస్ట్ ఆఫ్ ది డైజెషన్ ఎక్కడ అవుతుంది చెప్పండి? స్టమక్ లోనా, ఇంటెస్టైన్ లోనా, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లోనా? స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అనుకుంటానా, కన్ఫర్మా? అంటే కరెక్ట్ గా గుర్తులేదు మ్యామ్. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అనుకుంటున్నాను నేనైతే, చాలా రోజులు. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ ఈస్ డైజెస్ట్ ఇన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. సో స్టమక్, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ స్టమక్? స్టమక్ churns the food, అంటే మిక్సెస్ విత్ బైల్ జ్యూసెస్, గ్రైండ్ చేస్తుంది అనమాట. churns the food and mixes with stomach juices. Who produce the bile juice? లివర్, ప్యాంక్రియాస్ ఇవన్నీ బైల్ జ్యూసెస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఈ బైల్ జ్యూసెస్ అనేవి డైజెషన్కి ఇంప్రూవ్మెంట్ అనమాట. సో అందుకే మన గట్ అనేది, గట్ బ్యాక్టీరియా, గట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మిక్సెస్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? స్టమక్లో మిక్సెస్ విత్ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూసెస్. నౌ నెక్స్ట్ ఫుడ్ ఎంటర్ ఇంటూ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 parts. విచ్ వన్? డియోడియం, జెజినమ్ అండ్ ఇలిడియం. సో డియోడినం, జెజినమ్, ఇలిడియం ఏం చేస్తుంది? మోస్ట్ ఆఫ్ ది డైజెషన్ అండ్ న్యూట్రిషన్స్, ప్రోటీన్స్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ దిస్ ఇంటెస్టైన్. సో నెక్స్ట్ food entered into large intestine. Large intestine is mostly absorb the water and nutritions. Absorb chesi waste material is stored in largest intestine and next transferred into anus. Anus, which what is the function of anus is it elimination before stores the fecus. So if fecus next entered into rectum pulls the large intestine into rectum into anus. So waste ఏదైతే ఉందో fecal matter, it entered into rectum into anus, మనకి మోషన్ రూపంలో బయటకు వచ్చేస్తుంది వేస్ట్ మెటీరియల్ అనేది. సో వాట్ ఆర్ ద పార్ట్స్? మౌత్, ఫారింగ్స్, ఈసోఫాగస్, స్టమక్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, large intestine, and next rectum and anus. Okay, these are the parts involved in the digestive system. Next, so sattvic food will helps you, improves your digestive quantity and improves your sattva guna. Okay, సో అంటే ప్రోటీన్స్, ఫైబర్స్, ఫ్యాట్స్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ మినరల్స్ అండ్ వైటమిన్స్ ఇవన్నీ కూడా దెర్ ఈస్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ టు రిక్వైర్డ్ టు డైజెస్ట్ దీస్ ఫుడ్స్. ప్రోటీన్ రిక్వైర్డ్ సమ్ సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్. ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాన్ వెజ్ తీసుకున్నారనుకోండి, చికెను ఏదో ఒకటి, సంథింగ్ ఫిష్, సంథింగ్ అనేది. సో ఇక్కడ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? సో యువర్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ రిక్వైర్స్ 16 hours ఆఫ్ టైమ్ టు డైజెస్ట్ దట్ ఫుడ్.
సో మనం ఏం చేస్తాం, ఆఫ్టర్నూన్ బిర్యానీ తింటాం, అబ్బాబ్బా బిర్యానీ చాలా బాగుందని చెప్పి నైట్కి కూడా అదే తింటాం. ఆల్రెడీ హాఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ food is digested, you are just including again new portion to the digestive system, so it will takes lots of time. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, లివర్ తన డీటాక్సిఫికేషన్ని చేయలేదు. సో దీనివల్ల ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్, గ్యాస్ట్రిక్ రిఫ్లెక్సెస్ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. సో ఫ్రూట్ అనేది 1 అవర్లో, ఇప్పుడు మీరు ఒక మిక్స్ ఫ్రూట్ బౌల్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఇట్ విల్ డైజెస్ట్ ఇన్ 1 అవర్. అదే మీరు కార్బోహైడ్రేట్స్తో ప్రోటీన్స్తో కూడిన ఫుడ్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఇట్ విల్ టేక్స్ more than 8 hours to digest your food and expel your waste, and it will take energy to your body parts, send energy to your body parts. That's why our ancestors take 2 meals a day. They complete their మార్నింగ్ లంచ్ బై అరౌండ్ 11:30. ఇప్పుడు మీరు ఫార్మర్స్ని చూడండి, మార్నింగ్ ఏం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయరు వాళ్ళు. at around 11, 10:30, 11, 11:30 they finish their lunch. 11:30 to 6:37 they finish their dinner. సో ఆఫ్టర్ అంటే వాళ్ళ స్లీప్ టైంకి దీనికి డైజెషన్కి మధ్య 3 hours గ్యాప్ ఉంటుంది. సో ఈ 3-4 hours దే ఫినిష్ దేర్ డైజెషన్ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్స్ యూ ఎనర్జీ అండ్ గో టు స్లీప్. మీరు 8:30, 9 o'clockకి తిన్నాక వెంటనే స్లీప్కి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, డైజెషన్ ప్రాసెస్ విల్ స్లో డౌన్. బికాస్ డైజెషన్ ప్రాసెస్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది, సింపాథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ యాక్టివ్గా ఉన్నప్పుడు జరుగుతుంది. సో యూఆర్ ఇన్ స్లీప్ మోడ్, విచ్ సిస్టమ్ ఈజ్ విల్ యాక్టివేటెడ్? Parasympathetic. Exactly. So parasympathetic nervous system will activate. So how digestion process will occur in your body? सोचना पड़ता है, और ऑर्गन्स को भी सोचना पड़ता है. ब्रेन और ఆర్గాన్ हमारा డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఆలోచనలో పడుతుంది అనమాట, ఎంతసేపట్లో చేద్దాము అని చెప్పి. సో ఇది నెక్స్ట్ సమ్ వజ్రాసన ప్రాక్టీస్ ఎప్పుడు చేయాలండి మోస్ట్లీ అండి అంటే ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ యువర్ లంచ్ అండ్ డిన్నర్ ఇట్ విల్ టేక్ 5 minutes of Vajrasana, sit in 5 minutes Vajrasana, it will improve your digestion process. Okay, and next Pawan Muktasana helps releases the trapped gases, relieves the constipation and bloating. Most of the world facing now bloating problem. సో ఎందుకు మన యాన్సిస్టర్స్కి బ్లోటింగ్ ప్రాబ్లం లేదు, ఇప్పుడే ఎందుకు బ్లోటింగ్ అంటున్నారు? అన్నం అరగట్లేదు ఎందుకు? మన లైఫ్ స్టైల్. మార్నింగ్ సన్ రైజ్లో సింపాథెటిక్ నర్వస్ సిస్టంలో జరగాల్సింది మనం పడుకోవాల్సిన టైంలో మొత్తం హైదరాబాద్ అంతా యాక్టివ్గా ఉంటుంది కాదా చెప్పండి? మీరు హైదరాబాద్లో ఎంతమంది ఉంటారో నాకు తెలీదు. నైట్ 2-2:30 అప్పుడు హైదరాబాద్లో కొన్ని వందల టిఫిన్ సెంటర్స్ రన్నింగ్లో ఉంటాయి. కొన్ని వందల టిఫిన్ సెంటర్స్ రన్నింగ్లో నడుస్తున్నాయంటే కొన్ని వేల మంది జనం అక్కడ తింటున్నారని అర్థం. మనం తినాల్సిన టైము, మనం పడుకోవాల్సిన టైంలో తింటున్నాం, తినాల్సిన టైంలో పడుకుంటున్నాం. సో ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్స్ అవర్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అండ్ బ్లోటింగ్ విల్ అండ్ డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ అక్కడ. సో భుజంగాసన, అర్ధమత్స్యేంద్రాసన, పశ్చిమోత్తానాసన ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే చర్న్స్ యువర్ and massage your abdominal organs, so it will improve your digestion process. Next breathings lo vachi kapalbhati, anulom vilom, brahmari improves your system. So doubts ఏమైనా ఉంటే అడగండి, otherwise I'll go for diabetic related topic. Or if you are
రేపు చెప్పుకుందామంటే రేపు చెప్పుకుందాం, నో ప్రాబ్లం. ఇట్స్ ఆల్రెడీ 8:15 రైట్. ఒక 5-10 మినిట్స్ డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, లేదు అంటే ఒక 5 మినిట్స్ ఆంజనేయులు సార్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ గురించి మాట్లాడతారు. హలో ఆల్ అందరి